It's loading. It's Yeah. loading. Okay. Yeah, visible now. Okay. Now visible, right? Okay. So this is the company. So what we do is we create AR, VR, or MR solutions. So we develop softwares and products based on AR and VR, and we service across industries, airline industries, media houses. We create learning systems. We create marketing campaigns based on AR and VR. So we can say that we are one of the first startups in Kerala who work towards AR and VR in this particular format. And these are our industrial services that we do. So, yeah. And these are some of the projects that we have ourselves as our portfolio. One is we, ഒരെണ്ണം നമ്മളിവിടെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു എയർലൈൻ ആണ് സിൽക്ക് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. We used to develop a VR based training system for them. Okay, everything is in the website. If you want any detail, you can just check it out. You can just Google Infusory. Everything will come across thanks to Google. This is a political campaign that we conducted in Government Engineering College Thrissur as part of the elections. And this is a AR-based resume that we have created. It's an application where you can download and you can scan your resumes. You can insert the video, and when you scan the resumes, you will pop up and because എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഇന്റർവ്യൂർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന introduce yourself ആണ്. So we are cutting that, and that introduce yourself is getting in the resume itself, so that they can understand how good you are. ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. That's what we meant through this. And this one we made a promotional challenge called Lucifer Challenge with the great actor Mr. Mohanlal. And it was done in collaboration with Radio Mango. ഇതും പൃഥ്വിരാജിന്റെ 9 എന്ന് പറയുന്ന മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയോ മാംഗോയായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ദിസ് ക്യൂക്ക് ബിക്കോസ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമൊന്നും അല്ല, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And these are the education services that we provide. We provide trainings, we provide internship, certification programs, expos. I think we have come to your campus also many times for virtual reality expos and all. These are some of the trainings that we have conducted. Yeah, this is our product. It's called Tutor application. So what we have done here is നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് എയ്ഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ടീച്ചറൊക്കെ പണ്ട് കുറച്ച് ക്യൂബുകളും സ്പിയറും പിരമിഡും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയാസ് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ റൈറ്റ് ദെയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ദ ടീച്ചർ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗീവ് ലെക്ചേഴ്സ് സെയിങ് തിയറീസ് ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലും നമുക്ക് ഓരോ ടീച്ചിങ് ഏരിയകൾ ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. But to create it, to maintain it, it's very difficult. So what we have done is we have digitalized all these teaching aids so that the teacher can access it in a jiffy, and she can project it using augmented reality in both online and offline classes. So this is the app. This is how the app look like. We can just click it, and the teacher will stand right beside the model, and she can explain it. She or he can explain it very comfortably. Yeah. So this is about Infusory in a nutshell. Great. Yeah, so our website is there. You can check it out if you want. Okay, so ini നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. Okay, so ഇതിൽ എത്ര ഏത് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്? ജസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയർ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുമോ? ഓരോ ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 4, 3, 2, 1 എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇടാവോ? 2 to 4. Okay, first, second, I can see 4, 2, 1. Okay. IESC എന്നുള്ളൊരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ സെൻട്രിക് ആയിട്ട് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Okay, so most of you are first years and second years. Some third years and fourth years are there. Okay, great. നല്ല ഒരു തേർഡ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ക്രൗഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്രയും ചെറിയ ഇയറിൽ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്.
തേർഡ് ഇയേഴ്സും ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സും വിഷമിക്കേണ്ട, ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ എവർ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ IEDC സമ്മിറ്റ് വരാൻ പോവാണ് അല്ലെ. IEDC സമ്മിറ്റ് വരാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ IEDC സമ്മിറ്റ് IDCയുടെ ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഇവന്റുകൾ നമുക്കിപ്പം കൊറോണ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് കൂടുതലും. സോറി, ഓൺലൈൻ ഇവന്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്, ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റ്സ് അല്ല. പണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റ്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ട്രാവൽ ടു ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ടു അറ്റൻഡ് ദ ഇവന്റ്സ്. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വൈ അറ്റൻഡ്? എന്തിനായി ഇവന്റുകളൊക്കെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് സിമ്പോസിയംസ് ഉണ്ടാവും, സമ്മിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. വൈ? എന്തിനാണ് ഇത്തരം ഇവന്റുകൾ എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത്? Can anybody, you can use the chat or you can unmute and talk, no issues in that. So but I need some answers from you just to understand your perspective about these things. Okay, reply ഒന്നുമില്ലേ? ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഗിവ് സ്റ്റുഡൻസ് a better exposure. Exposure is also good answer, but it's not the only answer. Exposure on the I think sir, I think ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസുകൾ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സമ്മിറ്റുകൾ, കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യങ് അപ്കമിങ് മൈൻഡ്സിൽ നിന്ന് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടാണ് ഐഡിയ സമ്മിറ്റ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ? ചാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ. ഇന്ററാക്ഷൻ, ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ്, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പഠിച്ചത് STCT പാലയിലാണ്, സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പാലയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അവിടെ ഞാൻ എന്റെ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഓഗസ്റ്റിലാണ്. ഓക്കെ, August 4th എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. കാരണം ഡേറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്റെ ലൈഫിലെ വലിയ വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റുകൾ, എനിക്ക് ഈവൻ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡേറ്റുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കാണും. അപ്പം August 4 ഞാൻ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്തു. August 4 ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഒരു 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം August 7 എനിക്ക് August 10 എനിക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് വരികയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ നോട്ടീസ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് അല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ സീനിയേഴ്സ്. അത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബ്ലോക്കിലേക്ക് അറിയാതെ ഒരു മിസ്ഹാപ്പ് സംഭവിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: there is an event organized by an association called IEEE. So these workshops are there. So workshops was Android robotics, CATIA, microcontroller programming, then Photoshop. ഇത്രയും 4 വർക്ക്ഷോപ്പുകളാണ് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ RIT പാമ്പാടി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പുതിയ കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ സിനാരിയോയിൽ ട്രെൻഡിന്റെ പുറകെ പോയി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്താന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തത് കൊണ്ട് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ട്, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അന്ന് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നോളജി മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കിതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതൊരു ബസ് വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു. കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നി ഇവന്റിന് പോകാമെന്ന്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ബിക്കോസ് ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം കോട്ടയം ആൻഡ് ദിസ് കോളേജ് ഈസ് നിയർ ടു മൈ ഹോം, വീട്ടിൽ ഞാൻ കൺവിൻസ് ചെയ്തു. ഐ വെന്റ് ടു മൈ EC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് എനിക്ക് ഈ ഇവന്റിൽ പോകണം. അന്ന് EC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ പോയി കണ്ട വ്യക്തി ശബരിനാഥ് സാർ ആയിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ EC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം ശബരിനാഥ് സാർ ആരാണ്. ഇപ്പം IEEE ഒരു ചെയർമാൻ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ആ പോസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്, ഇത് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് കോളേജ് തുടങ്ങി ഒരു 5-10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. അത് കൈറ്റ് ആണ്, അന്നത്തെ കൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് ആണ് നടന്നത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം എന്റെ കൂടെ 2 പേര് വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് വന്നില്ല, അവരെന്നെ തേച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ശരി എന്താണെങ്കിലും നമ്മള് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. വീട്ടിലും പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു. എന്നാ പിന്നെ പോയി ഒരു ട്രിപ്പ് അടിച്ചിട്ട് വരാം, ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് അടിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബസ്സൊക്കെ കയറി ഞാൻ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴുള്ള കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർ അധികം ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ RIT മാമ്പാടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ മാത്രം, മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ പെട്ടു. ഞാൻ ഓർത്തു ഇനി ഞാൻ 3 ദിവസം ഭയങ്കര ശോകമായിരിക്കും. എനിക്ക് ഒരിടത്തോട്ടും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആരുമില്ല, എല്ലാം സീനിയേഴ്സ്. കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോൾ അറിയാലോ, സീനിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കയറി നടന്നു. എനിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് ഇന്നൊരു ഫിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നടക്കണം, അവരോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകണം, അവരോട് തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ആരുടെയും കൂടെ പോവാം. അപ്പൊ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എനിക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ഞാൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഓരോ തവണ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ. അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഇവന്റിന് വന്ന എല്ലാവരെയും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി, എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തു, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പം ശരിക്കും എന്റെ ലൈഫിലെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഡേ ആയിരുന്നു അത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ 3rd ഇയേഴ്സും 4th ഇയേഴ്സും ഉള്ള ചേട്ടന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം അവരെ ഒന്നുകൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് വിട്ടാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതല്ല, നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. എന്നെ ഒരു കുഞ്ഞനിയനായി കണ്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ആ സമയത്ത് IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കിടിലിന് ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് IEEE മെമ്പർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവന്റിനൊക്കെ വരുന്ന അത്രയും കിടിലിന് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ സ്വന്തമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് എനിക്കതൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ ഒരു മനസ്സിൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യം നീ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് കുറെ വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പറ്റിയാൽ പെണ്ണൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നൈസായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം സൈഡിലൊക്കെ പറയുന്നത് നീ ആ സ്ത്രീധനമൊക്കെ നൈസായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ആ കാശ് വെച്ച് നീ ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങും എന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ജോക്കിങ്. പക്ഷെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പനി റൺ ചെയ്യുന്നു, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഐ വാസ് സോ ഡം, അത് പറയാൻ ഞാൻ വെരി പ്രൗഡ്, സോ ഡം ദാറ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗൂഗിൾ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് അതുപോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഈ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് എന്റെ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ റൺ ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് അയർമി. അപ്പം ഈ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാന്നുള്ള വിവരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണ്. നമുക്ക് പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം, റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള അറിവ് കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പം IIT-യിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പല ഗ്രാന്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു പൈസ ചെലവില്ലാതെ വലിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനും ലൈബ്രറിയിൽ പോയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ 8:30, ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു താമസിക്കുന്നത്, കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ 8:30 വരെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈബ്രറി പോവാം. ലൈബ്രറി പോയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി, എനിക്കും ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ റിസർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് വന്നു. അപ്പം എന്നും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ സംശയങ്ങളോ കൺഫ്യൂഷൻസോ വരുമ്പം എനിക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു ഇവന്റിന് ഞാൻ പോയി, അവര് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇവന്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ആ ഇവന്റിന് പോയി. അങ്ങനെ മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഏകദേശം ഒരു 25 ഇവന്റ്സ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. വർക്ക്ഷോപ്സ്, സമ്മിറ്റ്സ്, സിമ്പോസിയം ഒക്കെയാണ് 25. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കേരള ലെവലില് എല്ലാ കോളേജസിലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഉള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഞാൻ ഗ്രോ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും, കാരണം ഇവരൊക്കെ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും നല്ല കമ്പനീസ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കോണ്ടാക്ട്സും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെഫറൻസും
എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഇന്നും എനിക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്നും ഞാൻ അതിന്റെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും, അവർക്ക് അറിയാവുന്നവരെ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് വേഴ്സ, എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഇതേ കോൺടാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, എന്തിനാണ് നമ്മളൊരു ഇവന്റിന് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. നമ്മൾ ആ ഒരു കൊക്കോണിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കിണറാണ് നമ്മുടെ ലോകം. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സുന്ദരമാണ്, എന്ത് വിശാലമാണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അവരുടെ കഥകൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇൻസ്പിറേഷൻ. നമ്മൾ ഒരിടത്തും പോകാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ ശക്തമായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്പിറേഷൻ വരും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും അത് വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പം അത്തരം നല്ല നല്ല ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കാനും ഇൻസ്പയർഡ് ആവാനും ഇവന്റുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് മെന്റൽ. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ കൈ പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വഴിതെളിച്ച് നമുക്കൊരു സംശയം വരുമ്പം ഏത് ദിശയിലേക്ക് തിരിയണം എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഒരാളല്ല, പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അത്തരം മെന്റേഴ്സിനെ, നല്ല മെന്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇവന്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്നു. 1 സെക്കൻഡ്, ഇതെല്ലാം നോക്കിയോളാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവന്റുകളുടെ കാര്യം തന്നെ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഇത്രയും കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഈ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മിനിമലാണ്. ആ മിനിമൽ റിസോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റിനെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇത്തരം ഇവന്റുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പം വെർച്വൽ ഇവന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇവന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഗ്രൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്പീഡ് ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് വളരെ വളരെ രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഇവന്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ജനറലി ഒരു ടോക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 100 പേര് ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 100 പേരെ ഒരു 20 റൂമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 റൂമിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ 50 റൂമിലും നമ്മൾ 1 to 1 സംസാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാനും ജോവിയലും തമ്മിലും മാത്രമായിരിക്കും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം, താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പരസ്പരം സ്റ്റോറീസ് കൈമാറും. അപ്പൊ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ലിങ്ക്ഡിനിൽ കണക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ഇവന്റും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെന്നാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും പോയി സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഇവന്റുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഷാ പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായി ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായി ചെന്നൈയിലെ ഒരു ഇവന്റ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നത് EOGSC സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പുള്ള ഒരു സമ്മിറ്റ് ആണ്. അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പം എനിക്ക് അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കറിയാം. ഇത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോ ഇംഗ്ലീഷ്, ബട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നത് നമ്മളത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും ആഘോഷവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് മലയാളി നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് വെളിയിലോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ഈ ഇവന്റിന് പോയപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ എന്നുള്ള മെട്രോ സിറ്റീസ് എന്നുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരും ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആണ്, അവരും പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർ തമ്മിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അത്. അപ്പം ഈ ഇവന്റിന് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിന്നപ്പം എന്റെ വായിന്ന് ശബ്ദം പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഇവരിങ്ങനെ ടക്കടക്കടക്കടക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയില്ല അവരെന്താ സംസാരിച്ചത്. കാരണം എനിക്കതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരെന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ബാക്ക് ആയിപ്പോയി. കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ബൗണ്ടറീസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും.
ആ ഒരു എന്താ പറയാ ബോധ്യം എന്നിൽ ഭയങ്കരമായ ചിന്തകൾ ഉണർത്തി. ഞാൻ എന്റെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഭയങ്കരമായി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നല്ലൊരു ആക്സെന്റ് ഞാൻ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എനിക്ക് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് മുംബൈയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവന്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് മലയാളിയുടെ ഒരു ദോഷം പറയുമ്പോൾ ഗുണം കൂടെ പറയണം. ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്യണം എന്ന് മലയാളി വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ തിരിഞ്ഞുനോട്ടം ഒന്നുമില്ല. അത് ഏത് അവനാണെങ്കിലും, ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്, ഏത് കൺട്രിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിലും അവനെ ടോപ്പ് ചെയ്ത് അവന്റെ മുന്നിൽ കയറാൻ അത്ര ഫാസ്റ്റില് സ്കില്ലുള്ള വേറെ ആരുമില്ല. അത് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് നടന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇവന്റ് ആണ് സമയത്ത് 3:30. ഓക്കെ, ബോർ ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ വലിച്ചു നീട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അപ്പം മെസ്സേജ് അയച്ചോണം കേട്ടോ, ഞാൻ ട്രാക്ക് മാറ്റിക്കോളാം. ഇല്ല, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം ഈ ഒരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ലൈഫിലെ ഭയങ്കര വലിയ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് വരും. നമ്മൾ എക്സ്പോഷറിലേക്ക് നമ്മളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ആരാണ്, വാട്ട് വി ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക്. കാരണം ആ ഒരു ഇവന്റിന് പോകുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കുറച്ച് ഇവന്റുകളിൽ പോകുന്നവരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാനൊരു റിസർച്ച് മെറ്റീരിയലാണ്. ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ബിടെക് കഴിയുന്നു, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് GRE എഴുതുന്നു, ഞാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MS PhD പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇവന്റുകൾ പോകുമ്പോഴും കുറച്ച് റിസർച്ച് പേപ്പർ ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോഴും അപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഐ ആം നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ ദിസ്. ഇതല്ല എന്റെ ഒരു ഫോർട്ടേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാൻ എന്നിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സംതിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താ പറയുക ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് ന്യൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഫോർട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഫോർട്ടെ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇത്തരം ഇവന്റുകളിലും ഇത്തരം ക്യാമ്പസുകളിൽ വെച്ച് നടന്ന കുറെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, ഇനി ബേസിക് പോയിന്റ്. പിന്നെ ഈ ഇവന്റുകള് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ടോക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇതിന് ശേഷം ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടല്ല, എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടല്ല. കാരണം ഈ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ ട്രേറ്റ്സ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇൻഫോസിസിലോ TCSലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ടീമിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വളരെ തന്മയത്വമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്തായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിംഗിൽ ഒരു കമ്പനി വേണമെന്നോ അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല. ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് സംതിങ്, ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ്, ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പൊസിഷൻ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗ്ലാമറസ് റോൾ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സി. അതിന് ഗ്ലാമർ ഉണ്ട്, അത് ഒരു സൈഡില്. അതിന്റെ പുറകില് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടും ഭയങ്കര പച്ച മലയാളത്തിൽ പറയാൻ നല്ല പട്ടിപ്പണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേണം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ വിട്ടുവായിരിക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇടാം കേട്ടോ, ഈ ചാറ്റിൽ ഇടാം. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോ ടു ഫോർമുല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അതൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. സോറി, ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഇപ്പം ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
ഉണ്ടോ? ചാറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് എന്നിടാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ തുടങ്ങുമായിരിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി എന്നിടാം ചാറ്റില്. തുടങ്ങും. അടിപൊളി. ഓക്കെ, എനിക്ക് 3 യെസും ഒരു 4 ഒരു തുടങ്ങുകയോ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം 4 പേരെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള. ഓക്കെ, റേസ് ഹാൻഡ് എനിക്ക് അത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മേ ബി യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Ideation is there. Okay, good. Okay. ഏകദേശം ഒരു 15% ആൾക്കാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ സെഷന് ശേഷം ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങട്ടെ എന്ന്, ഓണ്ടർപ്രണർ ആയാൽ എന്താ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മേ ബി ഫൈൻ. ശരി, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഫോർമുലയാണ്. നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ജ്ഞാനം കിട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ഇന്ന് നിലവിൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് എന്റെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണാവോ? Can I see this slide? Visible ആണ് അല്ലേ? Okay. So this is a small go-to formula to start up. Okay. So first one is identify problem statement. Problem statement എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ 3rd ഇയർ 4th ഇയറിലുള്ള ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഈ മിനി പ്രോജക്റ്റിനും മേജർ പ്രോജക്റ്റിനും ഒന്നും ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഐഡിയ ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവര് ഈ പറയാൻ വന്ന സെയിം മറുപടി. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് തീരുന്ന വരെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ സോഴ്സ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവര് എന്താണ് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാത്തത് എന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവണം, അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നേക്കാളും നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടിട്ട് ഇതെന്താ ആരും സോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഇത്രയും നാളായിട്ട്, ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ, ഇത് സോൾവ് ചെയ്താലോ എന്ന ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതല്ല സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം, ഒരു എന്താ പറയാ, വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കാം, ഒരു 3-4 ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം എന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് പോലെ ആക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ നോക്കി തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കും, അതിന്റെ കട്ടിങ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനും പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ. എന്നിട്ട് അതിൽ വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ, നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എപ്പോഴും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കോർ കോമ്പിറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലി വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല. കാരണം അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയണം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കോർ കോമ്പിറ്റൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത്, ഇത് എല്ലാവരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സൊല്യൂഷനെ നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര ബലൂണിനകത്ത് വീർപ്പിച്ച് വെക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു ബുക്കിൽ വായിച്ചാണ്, നമ്മളൊരു ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ. ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് അറിയാമല്ലോ, ടിൻഡർ. അത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാച്ചും അൺമാച്ചും നോക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 2 ലക്ഷം രൂപ ചെലവും ഒരു 1.5-2 മാസത്തെ വർക്കും വേണം. ഇനി അതല്ല, ഇപ്പം ഐൽ പോലെയുള്ള വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല അധ്വാനം, 30 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അതിനെ R&Dയിൽ ചെലവാക്കണം. കാരണം അതിനകത്ത് AI ഉണ്ട്. AI വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വൈപ്പിംഗ് പാറ്റേണും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇമേജുകളിൽ എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസിലേക്ക് ഇടുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ഫേസ്ബുക്ക് ഡസ് ഓർ ഗൂഗിൾ ഡസ്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇന്റലിജന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലൈക്ക് 2-3 years ടു കം ഇൻ. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് മണി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലും പല ആൾക്കാരുടെ അനുഭവത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് വൺ മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന പോലെ അല്ല. ആക്ച്വൽ സിനാരിയോയിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ യൂസർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ AI ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിനെ ആയിരിക്കും. യു ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോകാതെ ഒരിക്കലും ഇത് അറിയില്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കോർ കോമ്പിറ്റൻസി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ സാലറി കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരാളെ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ആ കോർ കോമ്പിറ്റൻസി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കോർ കോമ്പിറ്റൻസി നിങ്ങൾക്കാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോ ഫൗണ്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ സെയിം വേവ് ലെങ്തും നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ, അതായത് യു മസ്റ്റ് ബി ഫിനിഷിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ സെന്റൻസ്. അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാണ് ഓക്കെ ഇവർ ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും രീതികൾ രണ്ടായിരിക്കണം. ഒരാൾക്ക് സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ്, മറ്റേ ആൾക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതായിരിക്കണം. ഒരാൾ കോഡർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾ, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം ടീം അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം, ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം അനുഭവിക്കുന്ന യൂസറിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ നോക്കിയതാ. പണ്ടൊരിക്കലും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇത് PPT ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറയുമോ, നെറ്റ് കട്ടായി പോയി, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ സംസാരിച്ചോണ്ടേ ഇരുന്നു, ആരും കേട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ചു, എന്നിട്ട് അവരെന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത് കട്ടായി പോയത്. ഓക്കെ, എനിവേസ് കം ടു ദ ടോപ്പിക്. ഇവിടെ ഓക്കെ, അപ്പം ആ യൂസർ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ്, ഇതെന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിന് ഇന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. അവര് പരാതികൾ പറയട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മേ ബി അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ചിലവര് എന്ത് കണ്ടാലും ഓക്കെ എന്ന് പറയും, ചിലർ എന്ത് കണ്ടാലും കുറ്റം പറയും, ചിലർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും നല്ലതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയും, മോശമാണ് മോശം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വേണം നിങ്ങളിത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് കൊള്ളാമോ. അപ്പൊ അയാൾ പറയും കൊള്ളാം, ഇതിനകത്ത് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ബേസിക് ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന റിവ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ട്വീക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു MVP, മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. MVP എന്ന് പറയും, ബിൽഡ് ആൻഡ് MVP, മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈജൂസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡോർ ടു ഡോർ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന ഏരിയയിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിനകത്താണെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ചുറ്റുപാടും ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ
അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് പോവുക, ആ പ്രൊഡക്റ്റും കൊണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു പേയ്മെന്റ് വിടുക. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന സാധനമാണ് ആൾക്കാർ വാങ്ങി വെക്കും, പക്ഷെ അതിന് ഒരു വില കൊടുക്കത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അത് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടൈം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മണി അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എഫോർട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം അങ്ങനെ അവർ മണിയോ ടൈമോ എഫോർട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് സമയം മുടക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സെഷന് വന്നിരിക്കുന്നു, ഈ സെഷൻ കുറച്ച് നേരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് വലിയ ബോറിംഗ് ആണ്, ഇതിനകത്തുനിന്ന് റിട്ടേൺസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ല രസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഒരു യൂസർ, ഓരോ കസ്റ്റമറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം കസ്റ്റമറുടെ ഷൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കസ്റ്റമറായി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആവുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നല്ല വിഷണറീസ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം കസ്റ്റമർക്ക് നിങ്ങൾ 1 രൂപയ്ക്ക് 1 രൂപ, 10 രൂപയ്ക്ക് 10 രൂപ അത് മുടക്കിയിട്ട് അയാൾ അത് വാങ്ങുമ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇത്തവണ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെയോ ഫാമിലിയോ അടുത്ത് ആവരുത്. അതായത് നിങ്ങളോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് അവരത് വാങ്ങരുത്. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു USP, യുണീക് സെല്ലിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ പൈസ തരുന്ന ആളായിരിക്കണം. ആ പൈസ തരുന്ന ആള് അയാൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ടേ അതിനകത്ത് ഒരു ഫീച്ചറെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ പാടുള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് VCസിന്റെ അടുത്തും ഏത് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട എത്രയും വേഗം ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. മേ ബി ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് ആവില്ല, ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും, ഇതിന് പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഡോണ്ട് വറി, നോ ഇഷ്യൂസ്. അവരത് പറയും, അവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് ഇത്ര ശരിയായില്ല, അത് ഇത്ര വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോ തന്നെ അത് ഓഫായി പോയി, എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ നാളെ നിങ്ങൾ നല്ല വിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരെന്നെ പറയും, ഇവൻ പണ്ട് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇവൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തും, ഇവന്റെ അന്നത്തെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതാണ്, ഞങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ അമ്മാവന്മാര് പിന്നീട് പറയും. അപ്പൊ ഇത്ര കുറെ 2 ഡയലോഗുകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമറിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലം അവരറിയാതെ മനസ്സിലാക്കി അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നു, ആ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കസ്റ്റമർ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുന്നു, അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ആദ്യത്തെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നും അത് ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കും. പിന്നെ ആ കസ്റ്റമർ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് വരുന്ന ഏർലി അഡോപ്റ്റേഴ്സിന് ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ അവരതിനെ വൗച്ച് ചെയ്യും, അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അയാളത് അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തും ഫാമിലിയുടെ അടുത്തും അത് ഷെയർ ചെയ്യും, അവരെ കൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. മോശമാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മേടിക്കണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളോട് അത്യാവശ്യം സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പറയും, മോനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുത്താൽ ഇത് റെഡി ആവത്തില്ല, ഇത് എനിക്ക് കാശ് തിരിച്ചു വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധനം മേടിക്കുക, കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, വീണ്ടും അത് റീവർക്ക് ചെയ്യുക, അയാൾ എന്താണോ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞത് ആ പ്രോബ്ലം ഫിക്സ് ചെയ്യുക, നേരെ വീണ്ടും മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുക. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ MVP എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ MVPയിൽ നിന്നും MVPയിലേക്ക് എത്തുക. അതായത് MVP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം വയബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഫീച്ചർ ഉള്ള ഒരു സാധനമായി അത് മേടിക്കാൻ അത്യാവശ്യം എണ്ണം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ 1000 യൂസേഴ്സ്, ഒരു 10 കസ്റ്റമേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു എണ്ണം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ MVP സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സമീപിക്കാനും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ 2 രീതിയിൽ പോകും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാം, സീഡ് റൗണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രീ സീരീസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ചെയ്യും. കാരണം ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ 8 പോയിന്റിൽ ഇത് തീർന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഓരോ ഫേസിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഇവന്റിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പം നിങ്ങൾ
എപ്പോഴും ടോപ്പ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഓൾറെഡി MVP ബിൽഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു MVP ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യരുതെന്ന് അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. കാരണം അയാൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇവന്റുകൾ, മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല, ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല തോന്നും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണ്, നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അങ്ങനെ തോന്നുവാണ്, നിങ്ങളുടെ ടീമിനും അങ്ങനെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിട്ട് പറയേണ്ടത് ഐഡിയ തന്നെയാണ്, ആ ടീം നിങ്ങളുടെ തന്നെയല്ല. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വെഞ്ചേഴ്സ് മേ ഫെയിൽ, ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് മേ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഫെയിൽ ആവുന്നില്ല. അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ ഫെയിൽ ആയേക്കാം, അവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫെയിൽ ആയേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ട്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല. ഞങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പലതും പ്രൂഫ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലത് MVP സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വയബിൾ ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വി കീപ്പ് ഓൺ ട്രൈങ്. അപ്പം കീപ്പ് ഓൺ ട്രൈങ്. ഇതിൽ ചിലപ്പം എന്താ പറയാ, ടൈം എടുക്കും, ഗിവ് സം ടൈം. എല്ലാം വളരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇപ്പം മാഗി നൂഡിൽസ് 2 minutes നൂഡിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ 2 minute കൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല മാഗി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. എനിക്ക് പറ്റില്ല 2 minute കൊണ്ട് മാഗി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും സമയം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊന്നും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ടൈം കൊടുക്കുക അതിന്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, എല്ലാം നമ്മുടെ പ്ലാൻ പടി നടക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കരുത്. ചില സമയത്ത് അത് ഡീവിയേറ്റ് ആവും. പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ ബി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം തളരരുത്, ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം തളരുമ്പോ സഹായിക്കാനാണ് നമുക്ക് മെന്റേഴ്സ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റക്കാണ്, എന്താണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെന്ററിനെ വിളിക്കുക, അല്ലെ അവരെ മെന്ററിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക, സാർ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടാ ചേച്ചി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു തരും, മോനെ എങ്ങനെ ചെയ്യും, മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യട്ടോ, ഓക്കെ ഫൈൻ, ശരി, നമുക്കിത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അല്ല, ഇതൊന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും, ശരി ഓക്കെ കൊള്ളാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു 5-10 മിനിറ്റോളം ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? എടുക്കാമോ എനിക്ക്? ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ്. വൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പ് ഇൻ ക്യാമ്പസ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പസിന് വെളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണെട്ടി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം, ഏത് ഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാമ്പസിൽ ചെയ്യണം? ഞാനിത് ക്യാമ്പസിൽ അല്ല ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താകുമായിരുന്നു? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ ഒന്ന് കാണാം. ഡാർക്ക് കണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡാർക്ക് സീരീസ് കണ്ടോ? കണ്ടു. ഡാർക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രണ്ട് വേൾഡ് ആണ്, അല്ലെ? അപ്പം നമുക്കൊരു പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് gave up after the 5th episode. No man, continue watching it. It's great. 3 സീസൺ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കാണണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പിക്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 2 വേൾഡ് ആലോചിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് തോംസൺസ് ക്യാമ്പസ് ഓൺടർപ്രണർ വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് തോംസൺ ആഫ്റ്റർ ക്യാമ്പസ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് വേൾഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 വേൾഡിലും ഫസ്റ്റ് വേൾഡിൽ, അതായത് ഈ വേൾഡിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഈ ഇവന്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലെറ്റപ്പ് ആയി, ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഗ്നൈറ്റഡ് ആയി. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം, വെറുതെ 4 വർഷം തീർക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാമ്പസ് ലൈഫിൽ ചെയ്യണം
എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി ആഗ്രഹം തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് എടുത്തു, അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ PPT ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, എത്രയും വേഗം സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ എത്താനൊന്നും അല്ല ഞാൻ നോക്കിയത്. ഞാൻ ആ ഐഡിയയെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വലിയൊരു സാധനമാക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എക്സിക്യൂഷൻ വൈസ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി സീറോ. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതൊന്നും വയബിൾ അല്ല, അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അത് വേണം, നമുക്ക് ലൈഫിൽ ആ ഒരു പേസ് കൂടെ വേണം. അപ്പം അങ്ങനെ 1-2 പ്രോജക്ട് കോമ്പറ്റീഷന് പോയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലും വിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോമ്പറ്റീഷനോ പിച്ചിങ് കോമ്പറ്റീഷനോ ബെസ്റ്റ് മാനേജർ കോമ്പറ്റീഷനോ ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതിനുള്ള ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണം. ഞാൻ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോലും ജയിച്ചിട്ടില്ല. ബെസ്റ്റ് മാനേജർ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റൗണ്ടിൽ വരെ ഞാൻ പുറത്തായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 15 മെമ്പർ ടീമിനെ ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം വലിയ തരക്കേടല്ലാത്ത ഒരു മാനേജർ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻസിലും ഒക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അറിവിന്റെ പരിമിതി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് നീ കൊള്ളാം, നീ കൊള്ളത്തില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മള് അതിനേക്കാളും അവരുടെ അറിവിന്റെ പരിമിതിയേക്കാളും മേലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അറിവ് അവർക്കില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഐഡിയ പൊട്ടയാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ റിജക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട്, കാരണം ഈ ക്യാമ്പസ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാർ നമുക്കുണ്ട്, അവരുടെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിക്കോ, ഇതിനുള്ള മറുപടി എനിക്ക് എന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊടുക്കണം. ഈ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ സെലക്ട് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോളേജിലെ ഇവന്റിന് ശേഷം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ പേപ്പറിൽ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി ഇറക്കി വിജയിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഭാഷയിലെ ട്യൂണൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. പക്ഷെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് മറ്റേ ഒറ്റപ്പാട്ടില് നമ്മുടെ ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അതൊക്കെ സിനിമയിൽ നടക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. അതായത് അന്ന് 3D പ്രിന്റേഴ്സ് വാസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അതുപോലെ തന്നെ 3D പ്രിന്റേഴ്സിന്റെ ഫിലമെന്റ് ഓൾസോ വാസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. 3D പ്രിന്റേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും എന്താന്ന്, അറിയാത്തവരുണ്ടോ? 3D പ്രിന്റേഴ്സ് എന്താന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ? ഓക്കെ, 3D പ്രിന്റർ അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 3D പ്രിന്റർ എന്ന് ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല, ഒരു നോസിൽ ഉണ്ടാവും. ആ നോസിലിനകത്തോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുക്കിയിട്ട് 3 ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫിഗേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് 3D പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് 3D പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ 3D പ്രിന്ററിന്റെ ഫിലമെന്റ് പെർ kg 6,000 rupees ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ്. It was very high. Now you will get it for 500-600 rupees, but at the point of time it was very costly. സോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, നമ്മുടെ ഈ പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കളയുന്ന ബോട്ടിൽസ്, അതൊക്കെ ആൾക്കാരെ വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് പോവാണ്. സോ വൈ കാൻ വി കളക്ട് ദോസ് ബോട്ടിൽസ് ആൻഡ് ഷ്രെഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇൻ ടു ഫിലമെന്റ്സ് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ് ചീപ്പർ, വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അത് സെല് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇവന്റുകളിൽ പോയി പിച്ച് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പോയി കണ്ടു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് വെറുതെ ഒരു ഐഡിയ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ഇതിനെ ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ മോഡൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം 1.5-2 ലക്ഷം രൂപ വരും ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം വീട്ടില് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും അവര് സപ്പോർട്ട് അല്ലായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി. ഓക്കെ, ഇത് വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കഥ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അവരും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം, ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാനത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം. അപ്പം വീട്ടിലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ വീട്ടിൽ കാശ് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതായത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് ഡേറ്റ എൻട്രി പ്രോജക്ട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിക്കൊള്ളാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു 10-15,000 രൂപ ഒപ്പിച്ചു.
ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ എൻട്രി കാർഡിന് കൊടുത്തു സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു 10-20 ആൾക്കാരെ എന്റെ അണ്ടറിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. ഈ 10-20 പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ തന്നെയാണ്. എന്റെ ക്ലാസ്സിലും എന്റെ വേറെ വേറെ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞാൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ അണ്ടറിൽ ഞാൻ ഇട്ടു. അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറച്ചാള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറെ ആൾക്കാർ, കാരണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു വേൾഡ് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ തൊഴിലെ കൈയിട്ട് നടക്കും, അതിനകത്തൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മണി, വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സീരിയസ് തിങ്സ്, ആൾക്കാര് എന്താ പറയാ, എന്താണോ ശരിക്കും റിയൽ വേൾഡ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, ചില ആൾക്കാർ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ല, ഉഴപ്പി. പക്ഷെ പ്രോജക്ട് ഓൾ ടുഗെദർ നമുക്ക് ടൈമിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പൈസ പോലും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരുത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പേജിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് ഞാൻ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാം എന്ന് അവരോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തവർക്ക് പേയ്മെന്റ്, കാരണം അവരുടെ വർക്ക് നല്ലതാണോ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. മറ്റേ ആൾക്കാർക്ക് പേയ്മെന്റ് വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പേയ്മെന്റ് എവിടെ കൊടുക്കും, നമുക്ക് ഫുള്ള് വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ട്രാപ്പായി. ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്റെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ വന്ന് ഡോറിൽ തട്ടും, എന്നും വന്ന് രാവിലെ വന്ന് ചോദിക്കും പൈസ എപ്പോൾ തരും, പൈസ എപ്പോൾ തരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയിലെ കാണത്തില്ലേ, കടക്കാർ വീടിന് മുറ്റത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഏകദേശം ആ സിനാരിയൊക്കെ. അപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ഒരു ഡേറ്റിന് തരാം, ആ ഡേറ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറയും, ആ ഡേറ്റിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ കുറെ ആയപ്പോഴേക്കും എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോക്കായി പോയി. കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് അവര് എന്റെ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് വരെ വാങ്ങിച്ചു. അതായത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഡേറ്റിന് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്, അന്ന ചെക്ക് നടക്കുക അവര്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെക്ക് കേസ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ചെറിയ വലിയ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ലോക്കായി, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലാതെ. അങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയാ, ലൈഫില് എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് എനിക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വീട്ടിൽ നല്ല പ്രശ്നമാവും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, കാരണം വീട്ടുകാരുടെ മൈൻഡിൽ ഇതൊക്കെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബോധ്യത, പിന്നെ എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന അവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്റെ വളരെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു, സോബിൻ, വിവേക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്നലെ കൂടെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അവര് എന്റെ കൂടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് നിന്നത്. അപ്പം അവര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമുക്കിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാം, നീ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ പറയാൻ ഞങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് എന്റെ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു 10, 20, 25 ഇവന്റിന് ഞാൻ പോയി. അപ്പം ഒരു 10-15 ട്രെയിനിങ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിരൽ എണ്ണാവുന്ന വർക്ക്ഷോപ്സ് മാത്രമേ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിച്ച് നല്ല ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൂടാ. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പം വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അധികം ആർക്കും അറിയില്ലാത്തൊരു ടേമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് VR ക്ലാസ് വെക്കുന്നതും അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ചണ്ഡീഗഡില് VR ഗ്ലാസസിന്റെ DIY കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്കമാലി SCMS കോളേജില് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ് മാർച്ച് 12-ാം തീയതി 2016 മാർച്ച് 12-ാം തീയതി. അപ്പൊ ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ അറിയില്ല. എനിക്ക് എന്റെ കോളേജിൽ സീനിയർ ഒരു ചേട്ടൻ VR ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളീനെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുന്ന് വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ തന്നെ HTML ഒക്കെ പഠിച്ച് വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. നല്ല റെസ്പോൺസ്, കാരണം ആ സമയത്ത് ഒരേപോലത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളായിരുന്നു വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഓഡിനോ, റാസ്ബെറി പൈ, പിന്നെ ഓഡിനോ, പിന്നെ റാസ്ബെറി പൈ, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ജാവ, പിന്നെ HTML, വല്ലപ്പോഴും വേർഡ് പ്രസ്, ഇങ്ങനെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് പിന്നെ പിന്നെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കിറ്റുകൾ വാങ്ങണമായിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി കിറ്റുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ കിറ്റുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല. അപ്പൊ അന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ IDCയിലെ സാറാണ്, സർജു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സാർമാർക്കെല്ലാം അറിയാം. IDCയിലെ സർജു സാറാണ് എനിക്ക് 15,000 rupees എനിക്ക് തന്നിട്ട്, നീ കിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു, നിനക്കിത് കിട്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് പൈസ തന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ കിറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ആ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ്
ഭയങ്കര വിജയകരമായി എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി. ഭയങ്കര പരാജയമായിരുന്നു. ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഭയങ്കര ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തീർത്തു. സാറിന് പൈസ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 10,000 രൂപ മിച്ചം വന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കൊള്ളാം. കാരണം നോർമലി ഇത് പൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തും എന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും എന്തോ എനിക്ക് ഇതിൽ പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്ന് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നെനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വഴി ഞങ്ങൾ NIT കാലിക്കറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് പിച്ച് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത കൊട്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ NIT കാലിക്കറ്റിൽ ഈ സെയിം വർക്ക്ഷോപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് സംഭവിച്ചു വളരെ ഭംഗിയായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അത് ഇന്നും ആ കുട്ടികൾ, അന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ എന്നും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കും. അതില് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതില് അന്ന് നമ്മൾ യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിപ്പിച്ച ഒരാള് അത് കഴിഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ അവന് ജോലി കിട്ടി. അതായത് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് കോളേജ് അവന് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ അവന് ജോലി കിട്ടി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. അത്രയും കിഡിലിൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു. അപ്പം എന്റെ ആ ഒരു ടൈമില് ഇൻഫ്യൂസറിയുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കി മാറ്റി ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ ജേർണി. അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഇൻഫ്യൂസറി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വരുന്നതും അതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതും ഓരോ ആൾക്കാർ വരുന്നതും എല്ലാം റൈറ്റ് ഫ്രം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഫെയിലിയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പൈസ വന്നു. എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എന്റെ എല്ലാ ഫീസും ഞാൻ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം വീട്ടുകാർ ആദ്യം എതിർപ്പായിരുന്നു പറഞ്ഞു. കാരണം വീട്ടിൽ എന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് PTA മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയും ഇവൻ കാര്യം അത് ഇതൊക്കെ നടന്നിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, എക്സാംസിനൊന്നും മാർക്കില്ല, അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 100 കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ, എക്സാംസും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ. ഇതുണ്ടായാലും അത് കാര്യമുള്ളൂ എന്നാണ് പേരൻസിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ തോക്കരുതെന്നുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്താ പറയാ ഈ നമ്മുടെ മുന്നേ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മോനെ ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു കടലാസ് കഷ്ണമാണ്. അതിനകത്ത് ജീവിതം അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ജീവിതം അതിൽ ഒത്തിരി നീ നേടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസുകളും നിന്റെ അനുഭവങ്ങളുമാണ് നിന്റെ ഡിഗ്രി, അല്ലാതെ ഒരു പേപ്പറിൽ മുദ്ര വെച്ച് തരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഡിഗ്രി എന്ന് ഈ ചേട്ടന്മാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാരണം അവരെ അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ പിന്മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ ഡിന്നറിന് പോയിട്ട് അന്ന് കഴിച്ചതിന്റെ ബില്ല് കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. ആ ഡേക്ക് ശേഷം ഇന്നേ വരെ എന്റെ വീട്ടില് ഒരു കാര്യത്തിന് പോകണമെന്നോ ഒന്നിനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഡേക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നോടും കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതായത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അതുവരെ നല്ല സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ വേൾഡിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയില് സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം. ഓക്കെ, ഈ ഡാറ്റ എൻട്രി പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പം ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പം എനിക്ക് വേറെ പ്രഷർ ഒന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് വെറും 18-19 വയസ്സ് എനിക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഞാൻ ഒരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരുണ്ട്. ബാക്കി ഈവൻ ഇഫ് ഞാൻ മെസ് ബില്ല് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെസ് ബില്ല് അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടും. അങ്ങനെ ലൈഫിൻ്റെതായ ഒരു പ്രോബ്ലംസോ സ്ട്രെസ്സുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എന്നെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. 2, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ ഐഡിയാസ് ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോയി. കുറെ പ്രോഡക്ട്സിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. ഇതേ അവസ്ഥ എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരുപാട് ടെൻഷൻ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ മാത്രം പോകും. മറ്റേത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് പോകുന്നുണ്ട്, അതിനൊപ്പമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. 3ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഞാൻ സപ്പോസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് 4th ഇയറിൽ പ്ലേസ്മെന്റ്സിന് പോകുമ്പോൾ
നല്ല കമ്പനീസിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു കാര്യം ഓണർഷിപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇത്രയും എഫോർട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കാം. പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ കോളേജ് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു ഡൈവേർഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഫിനാൻസും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ക്യാമ്പസിലായിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാന്റുകൾ കിട്ടുമായിരുന്നു കേരള അഡ്മിഷന്റെ. അതായത് ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഇത് ഇന്നോവേഷൻ ഗ്രാന്റുകൾ കിട്ടാൻ, അതുപോലെ അറ്റൻഡൻസിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ കിട്ടാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓൺ അവർ ഓൺ, നമ്മളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം തേടി പിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഏറ്റവും ലൈഫിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയ ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് എനിക്ക് ഫണ്ട് തന്ന് സഹായിച്ചത് എന്റെ സാറാണ്. അപ്പൊ സാറിന് എന്തായാലും അറിയാം, എന്തെങ്കിലും ഇവൻ 2 വർഷം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, സാറിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പുള്ളി എനിക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് തന്ന് സഹായിച്ചത്. അത് ഈ ഒരു ഫേസിലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു എമൗണ്ട് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അത് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നേനെ. അപ്പം ഇത് എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തവണ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ക്യാമ്പസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് അതാണ്. കാരണം ആ ഒരു 4 വർഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വെളിയിലുള്ള ആരും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തായി നിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, എന്തായി എവിടെ എത്തി, എത്ര രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിന് ശേഷമാണ് ഫേസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരും നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ മാസം എത്ര ശമ്പളം കിട്ടി, ഈ മാസം എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ ഐഡിയ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഐഡിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. ഈവൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിന് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്ര പറയാണോ, നിങ്ങളുടെ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ പ്രയോറിറ്റീസ്. നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണോ അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട്, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിലെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലെഷർ ആക്ടിവിറ്റീസും ബാക്കി അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിച്ചു നീട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സമയവും നമുക്ക് തീരാറായി. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സോ സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് റൂമിൽ ഇരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നാം. ഓക്കെ, Hello, am I audible? yes, you are audible. Okay. Wow, that was a wonderful session. Thank you for sharing so much with us, sir. Moving on, now it's your turn. Let no window of opportunity miss you. You can give feedbacks, share some thoughts that touched you, clarify your doubts. Audience, now you can either unmute yourself or share your valuable thoughts of the session in the chat box. Hello, Thompson sir. Yes, പറഞ്ഞോളൂ. Sir, have you ever tried like ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാണ്ട് സാറിനൊരു അല്ലാതെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സാറ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അഥവാ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ലൈക്ക് സക്സസ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പയർഡ് ടു ടെക്നിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്? See, that's completely depends upon what you are going to do. എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിലും നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ വെഞ്ചർ, അതിനകത്ത് ടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ് അല്ലാത്ത സോഷ്യലി നമുക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്കിൽ അല്ലാതെ ടെക്നോളജി ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആ ഫുഡില് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം
ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഹൗ യു എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ്. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു വിന്നിംഗ് പെർസെന്റേജോ എത്രമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്നോ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ടെക്നോളജി പ്രോഡക്ട്സ് 70% വിജയിക്കുന്നു, ബാക്കി പ്രോഡക്ട്സ് 30% വിജയിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ ബെറ്റർ യു ആർ സോൾവിങ് ദ പ്രോബ്ലം. സോ ഇഫ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണോ അതോ നോർമലി ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. യൂസർക്ക് എന്താണ് അഫോർഡബിൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിനകത്ത് ടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ് ആവണമെന്നില്ല. ചില പ്രോബ്ലംസ് ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിലും കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയല്ല, ചില പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി വേണം, അതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് അത് ഒരു കൺവിൻസിങ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹലോ സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. സാറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നില്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല പ്രോഡക്ട്സ് വല്ല ഇന്നോവേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഞാൻ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലുള്ള കുറെ സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിന് മുന്നേ ഇപ്പം ഞാനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ AR-TV നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്തറിയാം. AR-TV ജ്വൽ AR എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനകത്ത് ഡിസൈനിങ് പാർട്ടും എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാതെ മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കോഡിങ്ങും കുറച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം എല്ലാം ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ്സിന് അപ്പുറത്തോട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. സാർ, ഒരു ഡൗട്ട്. ചോദിച്ചോളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ ഒരു കരിയർ ലൈഫില് ഈ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഐ മീൻ എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ടാവും? സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ആധാരം. നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു ഗോൾ വെച്ചിട്ടാണോ തുടങ്ങിയത് അതോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലല്ല. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം ചില കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ഇനിഷ്യൽ പ്രോജക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത്. എനിക്ക് ആദ്യം ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ്ലി ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എനിക്കറിയില്ല അതൊരു കറക്റ്റ് വേ ആണെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആലോചിക്കും, ദെൻ അതിന് വയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാറുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ഫോർ മീ. Okay, ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്, സർ can you comment on investors' interest in funding young startups since most of us lack experience? Okay, വസീം, അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, നിങ്ങളൊരു ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ തേർഡ് ഇയറോ സെക്കൻഡ് ഇയറോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഇൻവെസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അതോ നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ പറയണ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളോട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ 90% ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പറയും. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ഒരു നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് R&D ചെയ്ത് പതുക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റെയർ കേസസ് ഉണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അതല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പിലേക്ക് എത്രയും വേഗം പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഡെഫിനറ്റ്ലി 90% ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദേ ആർ ഓൾസോ ഇൻവോൾവിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ്, നിങ്ങൾ അതിൽ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക, അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ്. സോ അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി very happy to work with you, but the thing is you have to dedicate your full time into it. So that's what. ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ക്രിയേറ്റീവിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, എനിക്കത് അറിയില്ല അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസ് യെസ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അങ്ങനെ പ്രായമൊന്നും നോക്കില്ല, അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഫയർ എത്ര വെള്ളം കോഴി ഒഴിച്ചാലും കെടില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ടീമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളുടെ ടീം എത്രമാത്രം കേപ്പബിൾ ആണെന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ, നിങ്ങളുടെ ടീം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആസ് എ ഫൗണ്ടർ, എനിക്ക് 2 കോ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാലും എന്റെ കോ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ആ ടീം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഫെയിലിയർ ആയപ്പോലും അവിടെ നിന്ന് പിവറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള വിൽ പവർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, സ്കില്ലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറ്റേഴ്സ്, ബട്ട് അപ് ടു എ ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ സർ, എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ. ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ്. അപ്പോ എനി മെമ്മറബിൾ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? അപ്പൊ എന്റെ സെഷൻ ഒന്നും കേട്ടില്ലേ? ഞാന് ഹലോ, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഹലോ, എനിക്കത് ഓക്കെ. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫെയിലിയേഴ്സ് അല്ലേ? ഞാൻ ഒരു ഫെയിലിയർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ ഓർമ്മിട്ടില്ല. ഞാൻ അതിലെ ഏറ്റവും ഇന്റൻസിഫൈങ് ഫെയിലിയർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ആ ടൈമിൽ എന്റെ ഒരു ഏജും എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഡേറ്റ എൻട്രി പ്രോജക്റ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളരെ മിസറബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഫെയിലിയർ ആയതാണ്. ഇന്നും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പകച്ചു നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെയിലിയർ. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കാരണം എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ എനിക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, ഞാൻ തോറ്റു പോവോ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര ഒരു ട്രോമ കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം. സാർ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഹൗ വുഡ് ബി യുവർ അപ്രോച്ച് ടു കോളേജ് ലൈഫ്? ഇപ്പോൾ സാറ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്സിനും അതായത് വർക്ക്ഷോപ്പിനും പോയപ്പോൾ യു ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ യു. പേപ്പറൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇതെനിക്കുള്ള പരിപാടിയല്ല, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മോർ ബെറ്റർ ടു ഇന്നോവേറ്റ് ആൻഡ് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ദർ ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ലൈക്ക് ടു ലൈക്ക് ഡു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഡു ദാറ്റ്, അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ കമ്പനീസിലൊക്കെ ഒരു റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നേരെ കമ്പനീസിലോട്ട് അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. R&D അങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ നോക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യാമ്പസിനോടുള്ള എന്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വരുന്ന റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കും. പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ആ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനുശേഷം ബിടെക്കിന് ശേഷം ഞാൻ MSO PhD ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോക്കും. കാരണം റിസർച്ച് ആണ് എൻ്റെ ഫോർത്തെ എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പം ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണം, എവിടെ പഠിക്കണം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഏതൊക്കെ പ്രൊഫസേഴ്സ്, അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സിനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. എന്റെ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കും. സോ ദേ വിൽ സേ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പം അത് പോരെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ബാക്കിയുള്ള 1 വർഷം 2 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാംസ് GRE ആൻഡ് TOEFL ഇഫ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ US. സോ ആ ടൈമിൽ, കാരണം ഇതൊക്കെ എന്റെ ആ സമയത്തെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ US ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ MIT ആണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ മൈ വർക്ക് ആൻഡ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ദ GRE ആൻഡ് അതർ എക്സാമിനേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ റെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേനെ. എനിക്ക് അറിയില്ല വേറെ എന്താണ് വഴി എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഫീൽഡ് വിട്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ കാര്യമായി അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ചില കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഹാവ് സ്ട്രോങ് അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ്
കുറച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കുറച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോസ്, കുറച്ച് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ്, കുറച്ച് റിസർച്ച് വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കമ്പനീസിലോട്ട് ഒരു R&D പൊസിഷനിലോട്ടൊക്കെ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ R&D ഇൻ റിസർച്ച് ഇപ്പൊ R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ബേസിക്കലി റിസർച്ച് അല്ല, അത് നമ്മുടെ ഓരോ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള R&D ആണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡിംഗ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റിസർച്ച് R&D അല്ലാതെ. അപ്പം അത് ചില കമ്പനീസിനുണ്ട്, റിസർച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം, എന്നാലേ അവർ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. And mostly you will be working with universities, you will be working with government, national organizations, etc. Okay. There are doubts on that? Hello? Rasha, if you are talking something, I couldn't hear you. Hi, sir. Akbar, please പറഞ്ഞോളൂ. സാറ് ഈ ഒരു ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സാറിന് ബിസിനസ് സൈഡിൽ വല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ? എനിക്ക് ഇത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീങ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരായ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഒരു വശം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. സാർ അതിനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോപ്പ് ചെയ്ത് നിന്നത്? ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫാദറിന് ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പ്, സിമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. അപ്പം ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പോയി ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്കിപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് അതുമായിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴും അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സെല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, അവർ ആവശ്യമുണ്ട് അവർ വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഗുണം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഗുണം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് അതില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ലേ? ഇത് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഒരു ക്ലയന്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെന്റേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം. ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക ഹൗ ടു മേക്ക് എ ബിസിനസ് പ്ലാൻ. അത് വെച്ചിട്ട് ബേസിക് കീവേഡ്സ് പറയും, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തപ്പുക. നിങ്ങളുടെ കൈൻഡ് ഓഫ് സിമിലർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യാന്നുള്ള അവരുടെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടാവും, അതെടുത്ത് വായിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരോട് ചോദിക്കുക, അവരോട് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പോകെ പോകെ നമുക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമുക്കിപ്പം ഇന്നും പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. വളരെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമേ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നും പല കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് സംശയം വരുന്നുണ്ട്. പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റൗണ്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ടേമുകൾ വരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസ് കടന്നു നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് അവരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ എന്റെ സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നപ്പോൾ ഹൗ ഡിഡ് യു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അതാണ് ബേസിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ലേണിംഗ്, കീപ് ഓൺ ലേണിംഗ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു തോംസൺ സർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റഷ്യക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഐ വിൽ ബി ഹാങ് ഓവർ. എനിവേ നമ്മുടെ എൻക്വയറി സെഷൻ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് തരാൻ അക്ബറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓൾസോ ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ആണ്, ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അല്ലെങ്കിൽ എൻക്വയറീസ് ഞങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് അയക്കാം. അത് ഞങ്ങൾ സാറിനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു നൈസ് ഒരു ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So anyway, welcome Ajmal.
ഫീഡ്ബാക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടോ? Hello, sir. Yes. ഓക്കെ, അഞ്ജലിക്ക് പറയണം. ഓക്കെ, കാര്യം May I? Am I audible? Yeah. അഞ്ജലി യു ആർ. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. I do consider this as a great opportunity to express my feedbacks. And we're all having dreams in which some of them will be reluctant to act upon it, and some of them will be nurturing it every day. And as far as I'm concerned, the session was for the people who dare to dream. And Thompson sir was very interactive in imparting his knowledge to everyone. In fact, we are absolutely motivated by his talk and his company in Fusery. It was such a privilege to hear your experiences in life and the problems that you faced as an entrepreneur. And we all will be facing the same in our future life. Thanks a lot, sir. And actually, IEDC has doubled and even diversified our opportunities a lot. And we do expect a lot of interactive sessions like this in the upcoming years. Thank you. Thank you, Anjali. Thank you so much. താങ്ക് യു അഞ്ജലി. Now it's my duty to. I've just posted my LinkedIn ID in the chat room. So if you want to connect, you can just hit a connection request. I will be accepting it. Okay. So anything, you can just message it, or I will just share my mail ID also. Sure, sir. Okay. Now I'm taking over. Now it's my duty to deliver a welcome vote of thanks. I, on behalf of IAS, IDC, IEEE, NSS, and IET, extend a very hearty vote of thanks to our esteemed chief guest, Mr. Thompson, Tom, for gracing this event. Thank you, sir. It has been an honor for each and every one of us to hear your valuable words. I must mention our deep sense of gratitude towards our beloved principal, Dr. Brilli S. Sankita, for her motivational words. Though she may not be present here, I also wish to express my appreciation to the whole IEDC team, along with the NSS, IEEE, and IETE, to make this event a grand success. Last but not the least, I would like to thank each and every individual here for this sincere cooperation. Thank you. Hello, am I audible? Yeah. Yeah, Rasha, you are. Okay, sorry, sir, my network issues. So it was so nice to meet you all. Thank you, everyone. Stay tuned for upcoming stream of events. Signing off, Rasha Jalaluddin, IEDC's social officer. Thank you, sir. Okay. Thank you, guys. Thank you for inviting me. So I hope all of you enjoyed the session. എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബോറിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. ആൻഡ് if you need any help and support from my side, please let me know. And all the best for you. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യണം, ഒരു ക്യാമ്പസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ എന്താന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കോളേജൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കുക.